Hello everyone, welcome back to the channel of Amsi. So this is a video about the SAR of benzodiazepines. In previous video, I have already explained what is benzodiazepines. So generally, benzodiazepines are the drugs which contains the benzene ring which is attached with the 7-membered ring structure which contains the 2 nitrogens at 1,4 positions. With an 5th position there is an attachment of the ring C. Okay, so here the one thing I want to tell you is benzodiazepines are the category of drugs. So just look at the syllabus sheet. So in unit 3, in unit 4 you have the topic that is sedatives and hypnotics. So in sedatives and hypnotics, the first topic is the benzodiazepines. So that is nothing but the SAR of benzodiazepines. So in this topic I am going to explain what is, in this video I am going to explain what is SAR of benzodiazepines. In previous video I have already explained what is the structure of chlordiazepoxide and the remaining drugs. So please just visit the video and later on you just search this video, see the video what is the SAR of benzodiazepines. So generally SAR means structure activity relationship. So what is structure activity relationship? So we know every chemical compound or every drug has its own structure. Okay, for example you can consider naphthalene. For naphthalene you have the 3 benzene rings which are fused with each other. So this ring have its own particular activity. So same as that of every drug has its own action based upon its structure. So if we want to enhance the activity or if we want to decrease the activity, we need to add some other functional groups or the modification of functional groups or some other groups in the structure which leads to the increase the activity of the drug. So that is nothing but the SAR of the drug. Okay, and based upon the structure only the drug activities completely depends. Okay, so now here SAR of benzodiazepines. So this is one of the most important topic. So please try to understand this video. It gives vast information and it is useful in entire your pharma life. So just watch this. Now what is benzodiazepines? So benzodiazepines are the drugs which acts on the central nervous system. So benzodiazepines acts at the CNS. So we know that CNS is nothing but the central nervous system. So what benzodiazepines, the complete information I have provided in previous video, just you can watch it. It is only few minutes video. So here these are the drugs used to treat convulsions, that is these are the anticonvulsions and also hypnotics and sedatives. So hypnotics means the feeling of or the process of getting sleep, whereas sedative means drowsiness. It leads to the sleepness but not completely the related term sleep. Okay, and these are acts on the central nervous system. So every drug has its own structure, whatever it might be. Every drug has its own structure. So based upon that only we have to say here benzodiazepines is a benzene. So benzodiazepine is the basic structure. So ఈ benzodiazepine అనేది సేమ్ బెంజోడయాజిపైన్ కేటగిరీలోకి ఏ డ్రగ్స్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మైట్ బి, వెదర్ ఇట్ ఈస్ క్లోర్డయాజిపాక్సైడ్, డయాజిపమ్ ఆర్ ఆక్సాజిపమ్, వాట్ ఎవర్ ద డ్రగ్స్ those are. So those all drugs have the basic structures. So వాటన్నిటికీ సేమ్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి, బట్ where they are having the modification. So ఎక్కడెక్కడ modifications ఉంటున్నాయంటే see these are the sites of modification. This is the site is different for oxazepam, lorazepam, diazepam and different structures, and this is the first site and the second site is this. So this is the second site and this is the third site. Here is the substitution. So based upon this 3 substitution or difference in these 3 substitutions, the presence of other groups may vary for oxazepam, lorazepam and all benzodiazepines. Okay, the basic structure is the 7-membered group, that is here see 1, see here 1 2 3 4 5 6 and sorry this is 6 and here 7 8 and here 9. Okay, so this is the numbering 1 2 3 4 5
6 7 8 9. సో నెంబరింగ్ అనేది ఇలా ఇచ్చినప్పుడు మనం అండ్ ఇట్ దిస్ పొజిషన్, ఈ పొజిషన్స్లో నెంబరింగ్ అనేది అస్సలు ఇవ్వమండి. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ద స్ట్రక్చర్ వేర్ ఇస్ ద ఫ్యూజ్డ్ ఫామ్. సో రెండు స్ట్రక్చర్స్ ఫ్యూజ్ అయ్యాయి. సో అందుకే అక్కడ మనం నెంబరింగ్ అనేది ఇవ్వం. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఒక 7 మెంబర్డ్ రింగ్కి, సో ఇది ఇక్కడి నుంచి కౌంట్ చేసుకోండి. బికాస్ ఇది వేరు, ఇది తీసేసి 1 2 3, ఆర్ ఎక్కడి నుంచి చూసుకోండి 1 2 3 4 5 6 7. అంటే ఇప్పుడు ఫ్యూజ్ అయింది కదా, సో ఫ్యూజ్ అయింది దీనికి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది అండ్ దీనికి రిలేటెడ్గా ఉంటుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఈ ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు ఇది 7 మెంబర్డ్ రింగ్ అనమాట. నేను ఈ రింగ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. సో ఒక 7 మెంబర్డ్ రింగ్ అండ్ ఆ 7 మెంబర్డ్ రింగ్కి ఏమైంది, మనకి నైట్రోజన్స్ 2 నైట్రోజన్స్ విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఎట్ 1,4 పొజిషన్స్. సి 1 2 3 4 విచ్ ఆర్ ప్రెజెంట్ ఎట్ 1,4 డైనైట్రోజన్స్. ఓకే, డైనైట్రోజన్స్ విత్ a ketone ring at second position and an substitution at third position. And one more thing, in between 4 and 5 there is an unsaturation. This is called unsaturation. We have already discussed what is unsaturation means. The double bond and triple bond locations is known as unsaturations. Okay, these are presented in between 4,5. So you should say it as 4,5. This is the mandatory for benzodiazepines. And here 5th పొజిషన్లో అబ్జర్వ్ చేస్తే మీకు ఏమైంది, ఒక బెంజిన్ రింగ్ వచ్చింది. దిస్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ ద నాట్ బెంజిన్, దిస్ ఈజ్ ద ఫినైల్ రింగ్. బికాస్ ఏదైనా ఇలా సబ్స్టిట్యూషన్ వస్తే దాన్ని ఫినైల్ రింగ్ అంటారు. ఒకవేళ పైన కనుక రాకపోతే దాన్ని బెంజిన్ రింగ్ అంటారు. సో దిస్ ఈజ్ బెంజిన్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఫినాల్. ఓకే, ఫినాల్ రింగ్ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎక్కడైంది, at 5th position. See here, at 5th position there is a phenol ring substitution. And again this is 6th 7th పొజిషన్లో కూడా సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటుంది. అండ్ 8th 9th ఆర్ నార్మల్. అండ్ ఇక్కడ చూస్తే వీటన్నిటిని 1 2 3 4 5 6 7 8 9 అని ఇచ్చుకున్నాం. మరి కిందకు వచ్చేదాన్ని మళ్ళీ 9 10 11 అని ఇవ్వకూడదు. 1 డాష్ 2 డాష్ 3 డాష్ 4 డాష్ 5 డాష్ 6 డాష్. సో డాషెస్ అనేవి ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, అండ్ ఈ బెంజోడయాజిపైన్ రింగ్స్లో వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రింగ్స్ అంటే 7 membered ring with 1,4 positions of nitrogens which is fused with the benzene is the structure of the benzodiazepine. Okay, so see, so this is the basic structure and numbering. So ఇది కంప్లీట్గా గుర్తుండాలి బికాస్ ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో ఇక్కడికి వస్తే కనుక అబ్జర్వ్ చేయండి. సో SAR ఆఫ్ బెంజోడయాజిపైన్స్. SAR అంటే స్ట్రక్చరల్ యాక్టివిటీ రిలేషన్షిప్. అంటే స్ట్రక్చర్ ఒకసారి పేరులోనే ఉంది చూడండి. ఇది అర్థం చేసుకోండి ఫస్ట్. స్ట్రక్చర్ యాక్టివిటీ రిలేషన్షిప్. సో ఎందుకు ఇలా అంటున్నామంటే, స్ట్రక్చర్ అంటే మనకి డిఫరెంట్ డ్రగ్స్కి డిఫరెంట్ స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి. యాక్టివిటీ అంటే వాటి యొక్క యాక్టివిటీ, వెదర్ ఆ డ్రగ్ యొక్క యాక్టివిటీ ఎన్హాన్సెస్ ఆర్ డిక్రీజెస్. సో డిక్రీజ్ అయినా అవ్వచ్చు. ఓకే, రిలేషన్. సో ఈ రెండింటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ని, అంటే ఏ డ్రగ్కైనా సరే దాని యాక్టివిటీ, దాని స్ట్రక్చర్ బట్టి దాని యొక్క యాక్టివిటీ అనేది డిపెండ్ అవుతుందని చెప్పి స్ట్రక్చర్ యాక్టివిటీ రిలేషన్షిప్ అనేది పెట్టాడు. సో ఓకే, సో ఇప్పుడు డిస్కస్ చేసుకుందాం. అండ్ స్ట్రక్చర్ యాక్టివిటీ రిలేషన్షిప్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో నెంబరింగ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్ ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేస్తాం. నెంబరింగ్ డన్ ఓన్లీ ఇన్ రింగ్ ఏ అండ్ రింగ్ బి. నెంబరింగ్ అనేది ఎప్పుడు రింగ్, దిస్ ఇస్ అండ్ వన్ ఆఫ్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈస్ దిస్ ఈజ్ రింగ్ ఏ, రింగ్ బి అండ్ రింగ్ సి. ఓకే, సో రింగ్ ఏ అండ్ బి విత్ నైట్రోజన్స్ అటాచ్డ్ 1,4 పొజిషన్స్ మనం ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాము. సో ఇక్కడ నెక్స్ట్ థింగ్ వచ్చేటప్పటికి మోడిఫికేషన్స్. ఎందుకు ఈ మోడిఫికేషన్స్ అంటే, ప్రీవియస్ వీడియోలో చూడండి, ఆక్సాజిపంకి వచ్చేసి ఇక్కడ ప్లేస్ అని చెప్పాను కదా, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒకటి ఉంటుంది. ఆక్సాజిపంకి, లోరాజిపంకి, మొత్తం బెంజోడయాజిపం డిఫరెంట్ డ్రగ్స్కి ఈ పొజిషన్స్లో డిఫరెంట్ ఫంక్షనల్ గ్రూప్స్ వస్తాయి. లైక్ ఇక్కడ క్లోరిన్, ఇక్కడ 2 క్లోరిన్లు వస్తాయి కనుక, అంటే ఇక్కడ ఏ ప్లేస్లో అండ్ ఇక్కడ ప్లేస్లో క్లోరిన్ 2 వస్తే అవి లోరాజిపమ్స్ అవుతాయి అన్నమాట. గుర్తుపెట్టుకోండి. సో ఇలా మారుతూ ఉంటాయి కాబట్టి అవి చాలా బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, చాలా ఇంపార్టెంట్ బెంజోడయాజిపైన్స్ అనేవి. ఇప్పుడు మోడిఫికేషన్స్ చూద్దాం. నేను మోడిఫికేషన్స్ అన్నప్పుడు ఒక్కొక్క రింగ్కి ఒక్కొక్క యాక్టివిటీ ఉంటుంది. సో 3 మోడిఫికేషన్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే ఫస్ట్ ఈ రింగ్ గురించి చెప్తాను.
నెక్స్ట్ ఈ రింగ్ గురించి అండ్ థర్డ్ ఈ రింగ్ గురించి. ఈ రింగ్లో ఏం యాడ్ అవ్వడం వల్ల యాక్టివిటీ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది బెంజోడయాజిపమ్కి, అండ్ ఈ రింగ్లో ఏం యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఏ యొక్క యాక్టివిటీ జరుగుతుంది. సేమ్ అలాగే ఈ రింగ్లో ఏం యాడ్ అవ్వడం వల్ల ఏ యాక్టివిటీ జరుగుతుందని డిస్కస్ చేసుకుందాం. సో ఫస్ట్ ఆర్డర్ వైజ్ వెళ్దాం. ABC. సో సబ్స్టిట్యూషన్ విత్ an electron withdrawing group at 7th position provides better activity. So C, if the substitution is happened, this is 7th position. Okay, so in this place ekkadaithe electron withdrawing groups are coming, so are placed at 7th position, it increases better activity, means benzodiazepines activity increases, BDZ activity increase అవుతుంది అన్నమాట ఓన్లీ ఫర్ ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్. Examples of electron withdrawing groups: chlorine, bromine, fluorine, CF3 and NO2, etc. So if these 4 groups are present, any one of the group is present at this position, it leads to the increased activity of the benzodiazepines. And next point, see, I have already explained in detail here, and in exams మీరు ఏం చేయాలంటే డెఫినెట్గా ప్రతిదీ ఇక్కడ ఈ పాయింట్స్ రాయాలి అండ్ ఇది స్ట్రక్చర్లు కూడా రాయాలి. అండ్ ఇంకొకటి, ఎనీ సబ్స్టిట్యూషన్ అట్ 6th and 8th and 9th పొజిషన్ డిక్రీజెస్ యాక్టివిటీ. అండ్ ఈ పొజిషన్ కాకుండా అండ్ రిమైనింగ్ 6th, 8th, 9th ఇఫ్ ఏదైనా అవ్వచ్చు, ఈవెన్ దీస్ గ్రూప్స్ ఆర్ ఆల్సో, ఇఫ్ ఇక్కడ ఉంటే కనుక అది సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది యాక్టివిటీని డిక్రీజ్ చేస్తుంది. ఇట్ లీడ్స్ టు ది డిక్రీజ్డ్ యాక్టివిటీ. ఓకే, అండ్ సి దిస్ ఈస్ ఐ రిప్రజెంటెడ్ ఇన్ ద డయాగ్రమాటిక్ ఫార్మ్. సో here only substitution happen, no substitution at these positions because it leads to decreases activity. So this is about structure A, and we can discuss about structure B. And here substitution or modification in ring B. We already know what is ring B. Ring B is nothing, we have already discussed. What is ring B? Ring B is nothing but the structure. This is ring B. Okay, see, variations you should mention definitely. This is the one of the most important thing. See, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Generally in fused structure here there will be no numbering, but to understand that I have provided the numbering here. This is the second 7-membered ring. Okay, and here there is an unsaturation which is present in between the 4 and 5th group. So this is the B, structure B, I mean ring B. Okay, so ఏ మోడిఫికేషన్ జరిగినా ఈ రింగ్లో మోడిఫికేషన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. సో N1 పొజిషన్. సో వాట్ ఈజ్ N1 పొజిషన్? సో దిస్ ఈజ్ N1 అండ్ దిస్ ఈజ్ N2. ఇది N1, ఇది N2. ఓకే, సో నైట్రోజన్ atom is optimal for activity. So what is optimal for activity అంటే it is mandatory. It involves the highest activity. So definitely the presence of these leads to the highest 100% activity for these benzodiazepines అన్నమాట. It is better to have no substitution. If you have observed, మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తుంటే no substitution, అట్లా అసలు ఇక్కడ ఎక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి జరగలేదు బికాస్ దీస్ డజంట్ హ్యావ్ ఎనీ సబ్స్టిట్యూషన్స్. చదువుకునే వాళ్ళు ఎప్పుడైనా చదువుకుంటారు, వాళ్ళకి ఎవరో చెప్పాల్సిన అవసరం లేదని ఎలా అంటారో, సో సేమ్ అంతే ఈ నైట్రోజన్స్కి ఎటువంటి సబ్స్టిట్యూషన్స్ అనేవి అవసరం లేదు మ్యాక్సిమం. ఓకే, ఈ మ్యాక్సిమం ఈ మాట గుర్తుపెట్టుకోండి, ఎందుకంటే ఎనీ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అదర్ దాన్ CH3 మిథైల్ లీడ్స్ టు డిక్రీజ్ ద యాక్టివిటీ. ఈ పొజిషన్స్లో మిథైల్ గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, ఈ పొజిషన్స్లో మిథైల్ గ్రూప్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ అనేది జరుగుతుంది. బట్ అదర్ దాన్ మిథైల్ గ్రూప్స్ కనుక యాడ్ అయితే ఇక్కడ యాక్టివిటీ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఓన్లీ మిథైల్ గ్రూప్స్ మాత్రమే యాడ్ అవ్వాలి. ఓకే, దిస్ ఈజ్ క్లియర్ పాయింట్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం దేని గురించి మాట్లాడుతున్నాం? N2 పొజిషన్ అంటే N2 నైట్రోజన్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నాం. సో సేమ్ యాజ్ N1, సేమ్ N2 అనేది N1 లాగే సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది మిథైల్ ఉండాలి తప్పితే అదర్ దాన్ ఉండకూడదు. అండ్ రిమెంబర్ దట్. అండ్ ఇంకొకటి, ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగే ప్రాబబిలిటీ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే నైట్రోజన్స్కి 3 బాండ్స్ ఉండాలి, 1, 2 అండ్ దిస్ ఈజ్. సో దీనికి ఎలాగో ప్రాబబిలిటీ ఉండదు. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు సెకండ్ పొజిషన్స్కి వస్తే, సో సెకండ్ పొజిషన్ ఏంటి? ఇది. సో ఇక్కడ ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తాం? ఇక్కడ కీటోన్ గ్రూప్ ఉంటుంది. సో కీటోన్ ఉండడం వల్ల యూజెస్ ఏంటి? యాక్చువల్లీ కీటోన్ని అండ్ ఆల్డిహైడ్ని కార్బోనిల్ అండ్ గ్రూప్స్ అంటాం. ఏమంటామో? కీటోన్ని, ఆల్డిహైడ్స్. కీటోన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద C double bond O. Aldehyde is nothing but the CHO.
సో దిస్ ఈస్ ద ఆల్డిహైడ్ అనమాట. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ ద కార్బోనిల్ గ్రూప్స్ అనమాట. ఈజ్ నెసెసరీ ఫర్ ఆప్టిమల్ యాక్టివిటీ. సేమ్ ఇక్కడ నైట్రోజన్ ఎలా అయితే ఉండాలో ఇక్కడ ఆక్సిజన్ అనేది అది కీటోన్ ఉండడం వల్ల ఆప్టిమల్ యాక్టివిటీ చూపిస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ ఇట్ కమ్స్ టు థర్డ్ పొజిషన్. సో థర్డ్ పొజిషన్స్కి వస్తే అంటే ఇక్కడ ఒక సబ్స్టిట్యూషన్ ఉంటుందని ప్రీవియస్గా చెప్పాము. సో ఎనీ సబ్స్టిట్యూషన్ డిక్రీజెస్ ద యాక్టివిటీ. ఇక్కడ ఎప్పుడైనా సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగితే యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఎప్పుడు OH కాకుండా ఇంకా అదర్ దాన్ దిస్ జరిగితే సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, సబ్స్టిట్యూషన్ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, సో ఒకవేళ సబ్స్టిట్యూషన్ OH జరిగినా ఎటువంటి చేంజెస్ ఉండవు. సేమ్ ఇదివరకు యాక్టివిటీ ఎలాగ ఉంటుందో అలాగే ఉంటుంది. OH ఉండడం వల్ల లిపోసిటీ అండ్ T1/2 ఆఫ్ ద డ్రగ్ అనేవి ఇంపాక్ట్ జరుగుతాయి. అంటే లిపోఫిలిసిటీ తగ్గిపోతుంది అండ్ T1/2 ఆఫ్ ద డ్రగ్ అంటే ఇప్పుడు ఒక డ్రగ్ 100% ఉందనుకోండి, T1/2 ఈజ్ నథింగ్ బట్ ద హాఫ్ లైఫ్ అంటే ఆ డ్రగ్ 50% యాక్టివిటీ అవ్వడానికి అయ్యే టైం అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, అంటే 50% అయిపోతుందంటే అది జస్ట్ అరౌండ్ ఒక 30 minutesలో 50% అయిపోతుంది. అండ్ ఇంకొక 30 minutesకి ఏమవుతుంది, అండ్ రిమైనింగ్ 50% అనేది కంప్లీట్ యాక్టివిటీ అయిపోతుంది. సో ఓన్లీ ఆ డ్రగ్ మన బాడీలో ఉండేది ఓన్లీ 1 hour మాత్రమే ఉంటుంది. సో ఇలా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఎవ్రీ 1 hourకి ఒకసారి డ్రగ్ అనేది తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో అది కరెక్ట్ కాదు. ఎందుకు, అలా 1 hour ఒకసారి తీసుకుంటే డోస్ ఆఫ్ డ్రగ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డోస్ ఆఫ్ డ్రగ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, ఇట్ లీడ్స్ టు టాక్సిసిటీ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, సో పర్సన్ విల్ గెట్స్ టు ద అన్హెల్దీ అంటే హీ మే డై ఆల్సో, తను చచ్చిపోతాడు కూడా. ఓకే, గుర్తుపెట్టుకోండి. అండ్ లిపోఫిలిసిటీ అంటే ద పెనిట్రేషన్ ఆఫ్ డ్రగ్ అంటే ఒక సెల్ మెంబ్రెయిన్లోకి వెళ్ళడానికి దాని యొక్క యాక్టివిటీ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఓకే, సో ఇట్స్ బెటర్ నాట్ టు హ్యావ్ ద OH సబ్స్టిట్యూషన్, బట్ OH ఈజ్ ఆల్సో నో ప్రాబ్లం. ఓకే, మోర్ పోలార్ డిక్రీజెస్ లిపోసిటీ. సో OH ఉండడం వల్ల ఏంటి, ఆల్కహాల్ గ్రూప్. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ద పోలారిటీ ఇంక్రీజ్ చేసేస్తుంది. సో ఇట్ లీడ్స్ టు ద డిక్రీజ్ లిపోఫిలిసిటీ అండ్ T1/2 ఆఫ్ ద డ్రగ్ అనమాట. సో ఇక్కడ రీప్లేసెస్ ద కార్బోనైల్ కాంపౌండ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏమని చెప్పుకున్నాం, OH ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది అంటున్నాం, ఇది T1/2 తగ్గిపోతుంది అంటున్నాం. ఒకవేళ మళ్ళీ ఇక్కడ డబుల్ బాండ్ Oతో రీప్లేస్ చేస్తే కనుక డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ అంటే ఆ డ్రగ్ మన బాడీలో చూపించే ఎఫెక్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. డ్యూరేషన్ దాని యొక్క టైం అనేది బాడీలో ఎక్కువసేపు ఉంటుందన్నమాట. డ్యూరేషన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఇంక్రీజ్ అవ్వడం వల్ల జరిగే మనకి బెనిఫిట్స్ ఏంటి, డ్రగ్ అనేది వన్స్ సరిపోతుంది ఆర్ ట్వైస్ సరిపోతుంది అనమాట, మనం ఇంక్రీజ్ చేయక్కర్లేదు. ఓకే, డోస్ అనేది. అండ్ నెక్స్ట్ saturation. This is the last point for ring B. Saturation at 4,5 positions. ఏంటి saturations అంటే ఏమని డిస్కస్ చేసుకున్నాం, డబుల్ బాండ్. Saturation at 4,5 position leads to the increase in the activity. సో ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఇక్కడ 4,5 ఇది 4 ఇది 5. సో ఇన్ బిట్వీన్ 4, 5 అనేది ఉంది. ఇప్పుడు 4, 5లోకి రావాలి, 5, 4 కాదు. 4, 5 ఉండడం వల్ల దీని యొక్క యాక్టివిటీ అనేది ఇంకా ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. మీరు ఏ బెంజోడైజెపిన్ చూసినా దిస్ ఈస్ ద మ్యాండేటరీ అనమాట. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ రింగ్స్. అండ్ ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, షిఫ్టింగ్. ఒకవేళ షిఫ్టింగ్ అనేది జరిగితే 4,5 నుంచి 3,4కి అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్ట్రక్చర్ మనకు ఆల్రెడీ తెలుసు. మీకు ఈ స్ట్రక్చర్ ఇంకా బై బర్త్ అన్నట్టు ఇంకొచ్చేయాలన్నమాట. ఎక్కడ చూసినా కూడా ఇంక స్ట్రక్చర్ ఇన్బిల్ట్ అయిపోవాలి. సో ఇది 4 ఇది 5 అన్నాం. ఒకవేళ ఇక్కడి నుంచి ఇక్కడికి స్ట్రక్చర్ కనుక షిఫ్ట్ అయితే దీని యొక్క యాక్టివిటీ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. గుర్తుపెట్టుకోండి, యాక్టివిటీ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది. ఓకే, ఎడిషన్ ఆఫ్ ఫినైల్ గ్రూప్. అండ్ ఇంకొకటి ఇక్కడ ఫినైల్ గ్రూప్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుందంటే 5th పొజిషన్స్ వల్ల యాక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుందన్నమాట. ఓకే, అండ్ దిస్ ఈస్ ద రీజన్. ఇప్పుడు స్ట్రక్చర్ C అంటే దీని గురించి మాట్లాడుకోవాలి మనం కంప్లీట్గా. సో మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ రింగ్ C. ఇఫ్ ద ఫినైల్ రింగ్ ఈజ్ ఆర్థో ఆర్ డయార్థో యాక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్. యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ మీకు తెలియాలి ఆర్థో అంటే ఏంటి, మెటా అంటే ఏంటి, పారా అంటే ఏంటి. సో మీకు తెలిస్తే ఇట్స్ గుడ్. ఇది ఆర్థో అంటారు ఎప్పుడు కూడా, ఇది ఆర్థో, ఈ పొజిషన్ని ఆర్థో, ఈ పొజిషన్ని మెటా, ఈ పొజిషన్ని పారా. అండ్ సేమ్ మెటా ఆర్థో ఒక పారాయే ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా. అండ్ 2 ఆర్థోలు 2 మెటాలు ఉంటాయి. సో దీన్ని 2' అని ఎందుకన్నామంటే ముందే డిస్కస్ చేసుకున్నాం. ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 అయితే ఇవి 1', 2', 3', 4' అలా అవుతుంది అని. సో ఒకవేళ ఇక్కడ ఆర్థో డయార్థో అంటే ఇది ఫస్ట్ ఆర్థో,
ఇది సెకండ్ ఆర్థో. సో డయార్థో, ఒకవేళ ఇక్కడ కానీ ఇక్కడ రెండు చోట్ల సబ్స్టిట్యూషన్ జరిగితే మనకి అది ఏమవుతుందంటే యాక్టివిటీ అనేది ఇంకా ఎక్కువ అవుతుంది. ఓకే, సో ఆ యాక్టివిటీ కూడా ఎప్పుడు ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, ఎలక్ట్రాన్ విత్డ్రాయింగ్ గ్రూప్స్ కనుక ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ అయితే, ఈ పొజిషన్లో సబ్స్టిట్యూట్ అయితే సో ఆటోమేటిక్గా యాక్టివిటీ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. సో ఎనీ సబ్స్టిట్యూషన్ ఎట్ పారా పొజిషన్ లీడ్స్ టు సప్రెస్ ద యాక్టివిటీ ఇఫ్ అదర్ దాన్ దీస్ టూ పొజిషన్స్. దిస్ ఇస్ ద పారా. ఓకే, ఈ పారాలో కనుక సబ్స్టిట్యూట్ అయితే యాక్టివిటీ అనేది డిక్రీజ్ అయిపోతుంది, గుర్తుపెట్టుకోండి. సో దిస్ ఇస్ కంప్లీట్ స్ట్రక్చరల్ యాక్టివిటీ రిలేషన్స్ ఆఫ్ బెంజోడైజెపిన్. అండ్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ సో ప్లీజ్ కమెంట్, ఐ విల్ క్లారిఫై దట్. ఓకే.